शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाम् अतिथीन् आश्रमोन्मुखान् केकरदा या पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः इति एकं पदम्। अतिथीन् आश्रमोन्मुखान् पुनानम् आश्रवम् अवाप। कैः पुनानं कान् पुनानं पुनानं नाम पवित्रीकुर्वाणं प्यूरिफाइंग। कैः पुनानं अभ्युत्थिताग्नि पिशुनै विशेष्यं व्हाट इज द विशेष्यं? आहुतिगन्धिभिः धूमैः कीदृशैः धूमैः पवनोद्धृतैः धूमैः पुनः कथं भूतैः अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः इतोपि अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः आहुतिगन्धिभिः पवनोद्धृतैः धूमैः पवनोद्धूतैः धूमैः पुनानम् आश्रमोन्मुखान् अवाप। अतिथीनां पुनानं सरी अतिथीन् आश्रमोन्मुखान्
आश्रमोन्मुखान् अतिथीन् पुनानम् आश्रमम्. ओके आश्रमोन्मुखान् अतिथि तर्हि अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः आहुतिगन्धिभिः पवनोद्धूतैः धूमैः आश्रमोन्मुखान् अतिथीन् पुनानम् आश्रमम् अवाप. आचार्य प्रापत अस्ति खलु अवाप इति आगतं वा? तदेव प्रापत्. अहं तद् इदं न किम् प्रापत् आश्रमं प्रापत् तदेव नाम पूर्वश्लोके विद्यमानमेव आगच्छति. माया अर्थानुवादः कृतः. अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः एकवारम् अर्थः ज्ञातव्यः खलु. अवगतं वा अर्थः? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ஏதாவது அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? Did you understand something from this? ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮೈಹಿ ಆಹುತಿಗಂಧಿಭಿ ಪವನೋದ್ಧೂತೈಹಿ सरी ओके. सो अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः इत्यस्य अर्थः कः? अभ्युत्थिता नाम प्रज्वलित. So how does the fire actually burn? Upari खलु. So it burns upwards. So the flames are there. Abhyuthita agni. So what are the prajwalitaha agnayah? Prajwalitaha agnayah. So where the fires are, they're lit, and that is the pishunam. Pishunam is a sign, chinham. Okay, so what will be the smoke that is actually the wind that is carrying the smoke of Homa, Agni. So it is that wind is an indicator of the Agni, right? So while you see the Homa smoke coming out, you are somewhere, you haven't seen the what you call the fire, the Homa Agni, but still by that wind which actually takes the smoke with it, it is an indicator of the Homa Agni. Homa. So that is what it is telling here. Okay. Chinhitai. Pishunaihi na Pishunam is an indicator or a sign. Indicator. Sign. Okay. So abhyuttitagni pishunaihi ahuti gandhibhi, and even that wind is carrying the smell of the homa padar dravyas like ghee and other. When we perform that yajna, so even nice smell comes out of it, right? So adhum solranga ahuti gandhibhi. Ahuti naam, ahuti is what? Ahuti is that which you offer it. Agni is called as ahuti. So due to that ahuti, there is some gandha smell. So even this vayu or the wind is carrying that smell also. So and pavanodhutaihi dhumaihi, or and again smoke. Okay, fine. This smoke is it is being carried by vayu. So essentially here the smoke is the visheshya. So how is this smoke? This smoke, so don't take the vayu, but take the smoke. Smoke as the indicator or sign for the for the Agni. And not only that, even this dhuma is carrying the smell of the ahuti dravyas, and it is being carried by the what you call pavana. Dhumaihi. So what is this dhuma doing? Ashramonmukhan atithim punanam.
So whoever is coming towards the ashrama, the atithis or the guests who are coming towards the ashrama, it is purifying them. So through this, whoever is visiting the ashrama, they are being purified. So this ashrama is such that it purifies whoever they are coming. Whoever is the guest for the ashrama, purified. That is how this ashrama is, and they have arrived at that ashram. अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः. What is the visheshya? धूमैः. धूमै अकारांत पुंलिंग अभ्युत्थिताग्नि पिशुन शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अतिथीन् इकारांत पुंलिंग अतिथि शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् आश्रमोन्मुखान्. द्वितीया विभक्ति खलु. किं अतिथीन् किम् उक्तवान्? द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं. आश्रमोन्मुखान्. अकारांत पुंलिंग आश्रमोन्मुख शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं पुनानं. पुंलिंग नपुंसक. आश्रमं पुंलिंगं आश्रमं दाने. अकारांत पुंलिंग पुनान शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पवनोद्धूतैः. अकारांत पुंलिंग पवनोद्धूत शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं धूमैः. अकारांत पुंलिंग धूम शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं आहुतिगन्धिभिः. इकारांत पुंलिंग आहुतिगन्धि शब्दस्य नकारांत पुंलिंग आहुतिगन्धिन् शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम्. Okay. So can you now guess the samasas? अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः आश्रमोन्मुखान्. आश्रमोन्मुखान् पवनोद्धूतैः अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः चिन्मया त्वया वक्तुं शक्यते वा? अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः अभ्युत्थितः अत्र असौ अग्निः अभ्युत्थिताग्निः इति कर्मधारयः. अभ्युत्थिताग्नीनां पिशुनः अभ्युत्थिताग्निपिशुनः पिशुनाः तैः अभ्युत्थिताग्निपिशुनैः. पिशुनम्. अत्र पुल्लिङ्गः अस्ति इति मत्वा पिशुनैः इति तृतीय भवतु. एवमेवं विशेषनिग्रहमिति भवतु. अवगतं वा तेजस्वी? विशेषणपूर्वपदकर्मधारय गर्भित षष्ठी
अनन्तरं 1 minute. Let first we'll give a chance to Tejasvi for predicting. Okay, we'll give time. आश्रमोन्मुखान् आश्रमात् उन्मुखाः आश्रमे आश्रमस्य आश्रमस्य उन्मुखाः आश्रमोन्मुखाः तान् आश्रमोन्मुखान् षष्ठी तत्पुरुष समास then अत्र आश्रमम् उन्मुखाः अपि भवति वा तत्र किञ्चित् क्लिष्टकल्पनं स्यात् तदपेक्षया षष्ठी चेत् किञ्चित् सौलभ्यम् उन्मुखाः इत्युक्ते उन्मुखाः इस् फेसिंग फेसिंग टुवर्ड्स ओके फेसिंग पवनोद्भूतैः पवनात् उद्धू remember I mean try to understand the meaning. Uddhuta means what? Carried right? Carried by அப்படினா என்ன விபக்தி வரலாம் பவனேன by पवनेन उद्धूतैः पवनोद्धूतैः पवनेन उद्धूताः पवनोद्धूताः तैः पवनोद्धूतैः आहुति तृतीया तत्पुरुष आहुति गन्धिभिः इदुनु तृतीया ಇಲ್ಲ आहुति this is what you call inibantam ahutinam so gandha right gandha is smell of आहुतीनां गन्धाः येषां ते आहुति गन्धिनः तैः आहुति गन्धिभिः अवगतम् इदु वंदु so this is actually it's more like you can say it as ahutinam gandha ahuti gandha shashti tatpurusha then after that ahuti gandha shabda there is an inip pratyaya matvarthiyah inip pratyaya okay अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः. Okay, we'll stop here for today.